बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानू कतुनको द मशरिक टीवी द सूबाई बजट पाड़ा दा खसूसी ट्रांसमिशन तासु द पारा रोड़े दे सूबाई बजट बा नन पेश कीगी द काल 2023 और शलम द पारा दा बजट नन पेश कीगी पदे बा नन मु खबर अतरी को पदी प्री बजट ट्रांसमिशन के चिदा बजट सुमर मुअस्सर दे और पदे बांदे वहम खबर को चितेर बजट के सुमर चिकम देनो हागा पैसे रागले वे आगे बांदे सुमर कार शवे दागे ने अलावा सुमर खसारा शवे दा और पदे बजट कम ची दागा पेंडेमिक के रागले दे यकीनन कमंगो गुरु पर ठोलो दुनिया के चिकम देनो दा वक्त सूरत हाल ख़राब दे ठोलो दुनिया मुतासर शवी दा द कोरोना वायरस लवजी हमदगा शान सूबाई हुकूमत हम पड़ेर मुश्किलातों की दगा बजट पेश की पदे बांदे बानन खबर या तरीको मासरी पर प्रोग्राम के को होस्ट हम मौजूद दे अदनान खान जी अस्सलाम वालेकुम कतुनको ज़मूंग द बजट खसूसी खबरवाना दा खसूसी प्रोग्राम दे पदे प्रोग्राम के बमुंग नन खैबर पख्तूनख्वा जिकम काल 2023 बजट पेश कीगी हागे बार बखबर तरीके को जमूँ सर प्रोग्राम की मुझे आवाज़ नहीं जमूँ सर मौजूद है जमूँ सीनियर हमकार जमूँ मशहूर उस्ताद इरफान खान साहब और मोहम्मद फ़हीम साहब मुझ सर मौजूद दी पदे बजट हवाले सर मुझ सर खबर तरीके ची दा बजट सशे दे और द तेर काल द बजट नसंगा मुख्तलिफ थे और स तरक्याती मनसूबों द पारा के पैसे मुख्तस करी दी या कम इम्कान दे कम जी बनन माजिगर 3 बजे दा बजट पेश की दा खजाने वज़ीर तैमूर सलीम जगला बो दा बजट पेश की दा खैबर पख्तूनख्वा द काल 2023 इरफान साहब तासु प्रोग्राम के हर कली वई डेरा मनना जी इरफान साहब तासु न लावने पुख्तना खुदमा दा चे तासु दा जमुदा कम व्यूअर्स दी मुंग यू पदी बजट देर ज्यादा न पोई दा बजट सतवई और द दे तैयारी संग कीगी और या द पैसे संग मुख्तस कीगी लक दुई संग दा मैकेनिज्म संग कई हर काल बजट पेश कीगी और तरीक़ाकार दाई ची हुकूमत खपल अखराजात और आमदन द हागे खपलों के मुआवजना कई और आगे न बाद बिया अवाम द पारा या ची दागी कम मुलाजिमीन दी दागी तनख्वागानों द पारा ख़ास कर पागे के ख़ास अमाउंट मुख्तस कई कमंग सादा अल्फाजों के दावा यूज पटोल काल के द हुकूमत सुमरा अखराजात भी द हागा तनख्वागानों पमत के हागा द नूर ज़रूरी सीज़नों पमत के तरक्याती अखराजात पमत के और बिया हगी सुमर आमदन मिलावेगी अगर आमदन द विफाक न सुमर मिलावेगी और जमंग दल तखपल कम वसाइल दी दागे न सुमर मिलावेगी तक टूल सीजून ची राजा मशीन दागे पर बुनियाद बानी हुकूमत दाखपल बजट तैयारी वो से कम नन बजट पेश की गई खैबर पख्तूनख्वा काल 2023 आगे कौम दादी चे द विफाक ना कम पैसे बमंग त मिलावेगी हुकूमत दागे जानते तखमीना लगवले दा द हर यो सेक्टर बेल तखमीना लगवल दा मंग तो दे सेक्टर के पर दे काल की दुमरा पैसे मिलावेगी अगर टूल कैलकुलेशन वशी हाँ सुमर हम राजी यानी दे काल कम तखमीना लगवल दा यानी कर बदल हम रातलेशी आगा 930 अरब रुपये दा आगा 930 अरब रुपये पर बुनियाद बांधे बिया दुई दलता सूबाई हुकूमत की सुमर अखराजाती यानी तनख्वागानी बसुमर और गई तरक्याती बजट सुमर पैसी खौदल पकार दी बिया कबायली से मेरा गली दागी सुमर खौदल पकार दी तटूल सीजुना बिया हागा पैसों मुताबिक दुई डिस्ट्रीब्यूट की या तकसीम की उमंग हमेशा कतली दी चिकम तखमीना हुकूमत लगवली अक्सर च बिया कम बजट राजी उमंग दागे ना ज़्यादा अखराजात कड़ी और दगा ज़्यादा अखराजात द हुकूमत चिकम जारी अखराजात हुई आगे मत की कड़ी यानी तरक्याती बजट मंग कल हम न कतले चागा दखपल मुख्तस पैसों न ज़्यादा खर्च हुई नूनन दगा कम बजट पेश कीगी एदाद शुमार च कल मख तराजी पागे बाने बिया बेहतर पोजीशन की ऊँची खबर हो कुछ हुकूमत तरजीहात से दी तालीम द पारा सुमरा मुख्तस कई द सेहत द पारा सुमरा मुख्तस कई कबायली सिमो द पारा सुमरा मुख्तस कई तरक्याती प्रोग्राम जमंग सुमर दे और चिकम द हुकूमती अखराजात तीनों हागा सुमर दी पाई कि सुमर कमेरा गले हागा सुमर ज़्यादा शवे मंगा हमेशा कतली दी छे बजट हमेशा कम जोड़ शवे नो हागा द हकीकत को बुनियाद बानी नहीं जोड़ शवे कम छे ग्राउंड रियलिटीज़ दी या सही नो आगा नहीं जोड़ शवे हमेशा बस पदे की सरफ एदाद शुमार मख की रुस्त की और मंगा मफरूज़ों बाने बजट पेश को नो द आगे बिया पर के वक्तों के मंगता नुकसान हम राजी नो दा गुरु चे उससे कम बजट रवान दे नन पेश कई दागे एदाद शुमार हम सर सलग डेट रागलू मंगता उस्तुम गई सही एदाद शुमार से तासु ना बल पुख्तना हम को मुंग सरी फ़हीम साहब हम नास्ती फ़हीम साहब तासु तावल प्रोग्राम के हर कले वायु संग इरफान से खबरों का चिमुंगा बजट जोड़ू न मुंग तखमीना लगू चिमुंग तब वफाक में दुमर मिलावेगी पर टैक्सेस के मुंग तो दुमर मिलावेगी दाई मुताबिक चिकम दे बिया मुंग अखराजात हमको मुंग फंड एलोकेशन हम को तासु चिकम देनो सेक्रेटरीट कवर कवी द डेर टाइम ना अखबार सरे हम तासु दग बीट थे तखमीनी मुंग लगू था उस गणे ची दग तखमीनी चरत पाकिस्तान की पूरे शिव दी कना चिमकल बजट द काल अखिर राशि अगर तखमीने चिकम दे मुंग बिया नी अचीव करी ज़िया साहब देखिए दो दरी खबरी हुई जमूंगा बजट चिकम जोड़ीगी या कम दस्तावेज ये दो हिस्सों के डिवाइडेड ही यो तो मुंग तरक्याती तक गैर तरक्याती बजट वायु
چې کوم غیر ترقیاتي بجټ ته څنګه عرفان صاحب هم وایي چې ترقیاتي بجټ کله هم مونږه سر ته نه دی رسولی هغه همیشه د څومره الوکیشن وي یا څومره مونږه اندازې د هغې نه کمې پیسې مونږ خرچ کوو خو چې کوم خو دا بل بجټ دی تنخواګانې شوې زمونږ جاریه خراجات شو پنشن شو یا څومره هم زمونږ نور اخراجات راځي یوټیلیټیز په مد کې راځي هغه مونږ همیشه سرپلس کوو زیاتې لګي څومره ایکسپیکټیشن دي د هغې نه زیات لګي کله هم دغه بجټ تیاریږي نو پلانینګ د پوره کال چې مونږ کوو دا مونږ ته ښکاري صرف جون میاشت خو دا جون میاشت خالي نه وي اوس دې وخت کې مونږ خبره کوو د بجټ کال 2020 او 20 حوالې سره او نن نه 3 میاشتې پس ستمبر میاشت چې کله شروع شي نو کال 2021 او 22 دپاره بجټ تیاری شروع شي یو بجټ سرکولري هغه جاری شي فاینانس نه او هر ډپارټمنټ ته هغه لاړ شي او وی بیا خپل نیکسٹ ایئر دپاره دا وی څومره جاری بجټ دی د هغې دپاره پلانینګ شروع کی او زاوی څومره اے ډي پی پکار ده ترقیاتي فنډ پکار دی په هغې باندې د هغوی خپل انیشل یو ډرافټ غونډه کې دسمبر جنوري پورې هغه راشي بیا په هغې میټینګونه کیږي مارچ پورې اول ډسټرکو باندې کیږي بیا هغه ډپارټمنټ ته راشي نو ډپارټمنټ بیا پی این ډي ته راځي نو دا بیا مارچ اپریل نه پس چرته سالانه ترقیاتي پروګرام باندې کوم فائنل سټیجز وي هغه هلته شروع کیږي نو دا پوره یو کال کې دا پریکټس رواني دې سره پیراللی یو بل پروسس هم رواني هغه دا وی چې کوم بجټ پیش شوی دی تاسو ذکر وکړه چې زموږ کومه تخمینه ده یا اندازه را هغه څنګه روانه ده هغه هم چک کیږي مونږه همیشه کله هم بجټ پیش کوو نو زمونږه په مایند کې سبل سوي مونږ سبل څه خبره کوو چې 13 کال هم دا بجټ راغی نو 319 ارب چې کله ترقیاتي بجټ خبره کېده دا ریلسټک فګر نو دا اډو چا مننه چې دا دومره به اے ډي پی راځي او خبره همغه وه چې کله کال ختم شو نو عرفان صاحب سټوري وه چې 200 ارب روپۍ کې کټ لګېدلی دی نو هغه اډو ریلسټک هو نه که بیا دا کرونا صورتحال نه م وې نو بیا هم هغه بجټ کم اے ډي پی وه هغه ریلسټک نه وه هغه صرف هغه د شمار پورې و او مونږ ګورو چې دې کال هم 319 ارب روپۍ چې کوم اخبار کې خبر هم راغلی و دومره ایکسپیکټیشن دي 2 غنټو کې به خبره هم کلیر شي ول چې چینجز وینجز بیګا هم میټینګونه شوي دي دا تخمینې بار بار چینج کیږي ایون په لاست ټایم هم چینجز راځي خو دې ځله بیا دومره غټ هدف ایښودی شوی چې موږ 319 ارب روپۍ ترقیاتي فنډ لګو دا ایکسپیکټیشن خبره همیشه موږ د نوي کال کوو څومره بجټ به وي څومره به ایک دو سبا خرچ کیږي زمونږ چې کوم که جرنالیزم ته هم مونږ ګورو یا پبلک ته هم ګورو چې کوم ځای کې مونږ وحال غورو هغه دا چې مونږ 13 کال تپوس نه کوو چې 13 کال تاسو کومه خبره کړې وه هغه هم څو کړل دا کال پوره شو که نه نو دغه شیز چې کوم قتل غواړي هغه دا دی چې کوم 13 کال مدونو کې دوی پیسې ایښې وې چې مونږ به ټیکس مد کې دومره پیسې راغونډو څومره راغونډې شوې تپوس دی خوا پکار دی دوی هر ځل نوې هدف کی دي زوړ هدف په ځای پرېږدي نوې هدف ایږدي تاسو یې مونږ به دومره سکولونه جوړو یا دومره به اے ډي پي لګي اچرته لاړه څنګه اے ډي پي خبره کېده قبایل دپاره چې مونږ به هلته 100 ارب روپۍ لګو 83 ارب روپۍ لګو دې کال بیا ورله 83 ارب روپۍ ایښې دي دا 73 ارب قتل نه دي پکار هغه 73 ارب قتل نه دي پکار دا پکار دی چې کومه خبره وشوه د 83 ارب روپو هغه څومره پوره شوه یو کال پوره شو نیمه دې ورکړې پوره دې ورکړې 70% دا 80% دا څومره ده نو هغه سره ته مونږ نه ګورو چې کم 13 کالي مونږ همیشه نوي کال ته ګورو صحیح عرفان صاحب تاسو طرف ته راځم تاسو هم دغه 2013 نه کم بجټونه روان دي تاسو مسلسل دغه کور کوي تاسو ته څه ګڼئ چې دا اوسنی چې کم بجټ په دغه پینډیمک کې پیش کیږي دا د نورو بجټونو نه څه مختلف دی سلګ ډېر فرق په دې باندې ضرور پرې باسي او بیا هغې لپاره موږ پیسې هم مختص کړي دي کورونا لپاره چې کوم 15 ارب روپۍ دي یا څه دي حکومت د تیر کال په نسبت راتلونکي کال بجټ لږ زیات ایښوده یعنې 900 ارب روپۍ او اوس یې نو هغه موږ 930 ارب روپۍ ږدو خو په دې کې موږ وکتل چې دې کې ترقیاتي بجټ چې نو هغه کم شوی دی هغې کې کم شوی دی قبایلي ضلعو چې کوم حصه وه هغه کمه کړې شوې ده د حکومت اخراجات یعنې ترقیاتي اخراجات نه غیر ترقیاتي اخراجات چې کوم تنخواګانې دي کوم نور حساب کتاب دی هغې کې ډېره زیاته اضافه شوې ده بیا حکومت چې کوم اعداد و شمار کوي یقینا د هغې په خپل باندې کوي یاره دې کال کې به نوي برتیانې شوي د هغې په مد کې زیات خلک به ریټایر شوي د پنشن په مد کې قبایلي سیمه موږ سره یو ځای شوې ده نو د هغې چې کوم حصه جوړېږي د هغې په مد کې نو کوم کرنټ ایکسپینډیچر چې دي جاري اخراجات په هغې کې ډېره زیاته اضافه شوې او پرون هم موږ فهیم صاحب سره ډسکس کولو چې تقریبا اعداد و شمار کم دي نو 60 ارب روپۍ دغه کرنټ ایکسپینډیچر جاري اخراجاتو کې اضافه شوې چې کومې تنخواګانې موږ زیات هغې ته وایو یا مراعات وایو بل طرف ته دا ترقیاتي بجټ چې نو هغه کم شوی دی
صحیح دوه خبرې دي. یو خدا چې کم حکومت ځان ته پیسې مختص کړي نو هغه نشي خرج کولی. یو خو هغه ناکامي ده او دا چې څنګه فهیم صاحب وایي 98 ارب روپۍ په هغې باندې کټ لګېدلی ترقیاتي بجټ باندې دومره غټ فګر کټ لګول چې هغه حکومت ته نشي خرج کولی نو دا د حکومت ناکامي ده. بیا د کال په نسبت باندې روان کال په نسبت باندې راتلونکي کال بجټ چې دی نو هغه ترقیاتي بجټ نور هم کم کړی شوی دی. نو د حکومت د ترجیحاتو پته لګي چې هغه ترقیاتي عمل ته څومره سنجیده دی. اوس دا کومه وبا راغلی ده کورونا ماهرین سوې مختلف تیوریانې چلیږي څوک شپږ میاشتې به څوک 15 کالو کې به نه ختمېږي څوک 2 کاله یادوي مختلف څیزونه دي خلک هم کنفیوز دي چې پس کې نو په هغه دوران کې بیا حکومت سره هم څه کولاو لاره نشته واضحه لاره نشته چې هغه څومره پورې دا کوي. اوس ته پیسې کومې مختص شوي دي دغه هسپتالونو لپاره څه ورکوي ځکه چې هسپتالونو خو ځان ته یو نظام شته MTI ایکټ دی او هسپتالونو څخه خود مختار دي او هغې ته سالانه بجټ ځي نو دغه پیسې چې کم دي او د دې لپاره بیا کومې خریداریانې کېږي یا د کټونه موږ اخلو او یا د هغې لپاره وینټیلیټر راځي یا نور موږ اضافي څه شیزونه کوو نو دا پیسې د هغې لپاره ایښودې شوي دي. بجټ باندې که موږ هغه فګر ته ګورو چې یاره ګنې 15 ارب روپۍ هغې ته سیوا ایښودې شوي دي نو هغه د حکومت لپاره دومره غټ فګر نه دی دومره غټ اماونټ نه دی. اصل خبره هغه ده چې کله بیا موږ ته خپل حصہ نه ملاویږي حق موږ ته نه ملاویږي د وفاق نه یا موږ دلته خپل زموږ ریسورسز دي د آمدن ذرایع دي هغه موږ یوټیلایز نه کوو هغې کې موږ ناکام یو نو دغه بیا د حکومت یا د معیشت د ناکامۍ یا د تباهۍ طرف ته موږ بوځي او هغه یو خطرناک خبره ده. که موږ دې کال د روان کال چې اوس دی یا 2019-20 بجټ پیش شوی او موږ ځان ته کم ټارګټ ایښودی یا اهداف موږ ایښودو که د وفاق نه موږ ته پیسې وي نو تیمور جګړه صاحب پخپله وایي چې موږ ته خو 160 ارب روپۍ هغه کمیره روان دی موږ ته وفاق پیسې نه دي راکړي نو چې دا ته وفاق پیسې نه دي درکړي نو په هغې کې خو عوام ګناهګار نه دي. تا د وفاق نه خپلې پیسې ولې نه اخیستې ستا سره مختلف فورم وي ستا سره کونسل اف کامن انټرسټ فورم مشترکه مفادات کونسل د NFC ایوارډ نه کېږي دا هم ستا د حکومت ناکامي ده. وفاق کې تحریک انصاف حکومت دی که وفاق تا ته د بجلی بقایاجات یا خپل رایلټي کم ایریز د تیرو وختونو روان دي 50 ارب یا بیا 1500 ارب روپۍ تاله نه درکوي هغه هم ستا ناکامي ده چې ولې تا په هغه فورم باندې د خپلې صوبې هغه حق ونه غوښتو یا د هغې دپاره تا جګړه ونه کړله او ښه موقع وه چې هلته فیډرل کې ګورنمنټ ته دا یو ښه موقع وه. تیر پرویز خټک صاحب 2015 کې چې کله اعلان وکړو دغه صوبایي اسمبلی کې چې موږ به ځو او د وفاق نه به خپل حق په جګړه اخلو نو جګړه دا وه چې پرویز خټک صاحب چیف ایگزیکټیو د صوبې هغه قیادت کو او په دغه اسمبلی کې چې څونه اپوزیشن پارټیانې وي هغوی ټولو د پرویز خټک صاحب سره لاړل او د پارلیمنټ مخې ته احتجاج شروع کړو. صحیح په هغې کې په دې صوبه کې د مسلم لیگ نون اپوزیشن کې و په هغه ټایم کې او د هغې پارلیماني لیډر اورنګزیب نلوټا صاحب هغه هم په هغه قیادت کې شامل و چا چې د خپل حکومت خلاف یعنی په وفاق کې د مسلم لیگ حکومت د هغې خلاف لاړل هلته احتجاج وکړو او هغه مجبور کړل او تقریرونه وشو هر څه وشو یو کامیابی ضرور پولیس خټک صاحب حاصل کړل چې کم زموږ د بجلی سالانه منافع موږ ته 6 ارب روپۍ ملاوي دا هغه موږ 13 ارب روپۍ ته ورسوله دا د هغې کامیابي وه خو کومې طریقې سره د حق واخیستلی شو هغه تاسو ته مو ووایي. په دې 2 کالو کې آیا څه په سخته خبره یا داسې لهجه باندې د حکومت تللی د وفاق نه خپل حق غوښتی دی که فرض که تیر نه ورکو موږ وایو چې دا سیاسي اختلاف د هغه جماعتونو نو دې وخت کې خو بیا یو حکومت دی په کار چې خپل حق خو ورکړی وي او بلکې هغه حق نه چې د قبایلي ضلعو سره کوم واده شوی وي هغه پیسې خو پوره ورکړی وي موږ هلته پیسې خو د 3 ارب روپۍ موږ ته ملاویږي 13 ارب روپۍ څومره په هغې کې کمی راغی ولې دا وفاق پیسې نه ورکوي نو هغه ده چې په تېرو وختونو کې که فرض که د مخالف سیاسي جماعت خلاف سړی ځي سپریم کورټ ته یا په سړکونو باندې راوځي نو په کار و چې د خپل حکومت خلاف که په سړکونو نه راوځي سپریم کورټ ته نه ځي نو څه په ښه طریقې باندې خو هغه نه خپل حصه واخلي خو خبره دا ده چې دا ټول څیزونه چې کله دومره کمی دی او د هغې اعتراف حکومت پخپله کوي او د هغې بیا سزا دې صوبې ته ملاویږي یا عوامو ته ملاویږي نو دا حکومت د خپل څوکو سره د هغې سره هم انصاف نه کوي تا پیسې را نه وړئ ترقیاتي بجټ باندې کټ ولګېدو بیا نورې مسلې تا ته را روانې نو هغه ستا ناکامي ده په هغې کې د عوامو څه قصور دی نو په کار ده چې د حکومت په دغه خپلو فیصلو په هغې باندې نظرثاني وکړي چې یاره هغې ته څنګه صوبې د معیشت ښه کول دي. صحیح فهیم صاحب عرفان صاحب چې څنګه وویل چې صوبایي حکومت چې کوم دی نو د وفاق نه تر اوسه پورې خپل حق لا نه دی اخیستی هغه د بجلۍ منافع ده یا نور چې ورته زموږ کومې پیسې کېږي هغه تر اوسه پورې تیر کالونو هم پاتې دي د دې کال خو لا پرېږدي تاسو په دې بجټ کې هم 58 ارب روپۍ چې بجلۍ کم منافع د هغې تخمینه لګولی شوې چې وفاق نه به صوبې ته ملاویږي
دغه فند خو چې کوم دی ملاوېدل هغې چې کومه لانجه وه هغه خو عرفان صاحب ډسکرایب که هغه تاسو ته وویل خو که مونږ وګورو دلته کې چې کوم دی نو نور چې کوم ترقیاتي بجوړونه په بجټ دی په هغې باندې هم زموږ ته کټو لګېدو زموږ د صحت لپاره چې کوم دی مونږ صرف 15 ارب روپۍ کې ایښي د تعلیم هم مونږ سره دغه نظام دی تاسو څه ګڼئ چې دغه کم بجټ دی اوس د تیر بجټ نه سیوا دی دا نور څومره ښه کېدی شو چې مونږ صحت طرف ته هم توجه کړې وې تعلیم طرف ته مونږ هم توجه کړې وې تاسو څه ګڼئ چې دلته کې څه کمې پکې داسې راځي تاسو ته ضیاءجان کمې د رښتیا دی جی دروغ وي دا چې کوم ډاکومنټ دی کې دروغ ویل کېږي او همغه دروغ بیا همدغه حکومت ایم پی ایز منسټران بیا شرموي پکار دا ده چې څه ریالټي ده تاسو مخامخ کې دی چې دا حقیقت دی فیډرل نه مونږ ته 154 ارب روپۍ صرف د ان ایف سی ایوارډ په تحت نه دي راغلی نور چې کوم زمونږ سټیټ ټرانسفر هغه هم جمع شي نو 160 ارب روپۍ په خپله جګړه صاحب د مشرق پروګرام کې ویلو چې مونږ ته نه دي راغلی صحیح نو دا نه دي راغلی تاسو ومنل تاسو اوپنلی ووایه چې را روان کال هم به کمې را روان دی دا نه دي منلی را روان کال زموږ شیر کم شوی دی صحیح زموږ چې کم د ان ایف سی ایوارډ را روان کال ایکسپیکټډ شیر دی هغه هم کم دی نو که تاسو رښتیا ووایه تاسو سره بیا خلک ودرېږي تاسو که رښتیا نه وایه نو بیا تاسو شرمېږئ او تاسو بیا هغې له کور ګورئ فیډرل ګورنمنټ سره هم دا یو مسله وه چې کله تیر کال هغوی 5,500 ارب روپو ټیکسز کلیکشن هدف ایښی و نو څنګه چې زمونږ د حکومت 319 ارب روپۍ ای ډي پي ریلسټک نه وه دقسې هغه هم ریلسټک نه و دوی په خپل پلني کال کې 3,000 او سره پاسه 800 ارب روپۍ ټیکس راغونډ کړی او بیا هغې کې 1,100 ارب روپۍ دوی ته اضافي کېښودی هدف چې کوم بالکل نشو پوره کېدی او هماغه کار وشو دوی کال په اینډ کې دې وخت کې پینډیمک دوی ته ویل نه دي پکار خو دوی لپاره یو ډېر ښه کور میلاو شو دوی ځان پای کې بچ که چې موږ ته پینډیمک راغی ته کوم دا شیز راغونډ نه کړ نو دوی چې کم هدف و د هغې نه 700-800 ارب روپۍ لاندې راغلي دي کم شوي دي چې کله هغوی کم شو نو بیا هغه شیر کې د خیبر پښتونخوا حصه هم کمه شوه صوبې ته به هم کمه حصه میلاویږي چې صوبې ته حصه کمه میلاو شوه نو موږ سره بیا الټرنیټ پلان نه و موږ خپلې خرچې خو هماغسې برابر کړې وې او کټ راغې بیا په ډیولپمنټ بجټ باندې چې که تاسو رښتیا وایې حقیقت وایې نو بیا غټه مسله نه وي دې وخت کې زمونږ چې کوم ټوټل خساره کو ته مونږ وایو یا شارټ فال و هغه 160 بلین دا یو دی جی چلته نه رانغې وجه زمونږ بجټ تقریبا 45 ارب روپۍ سرپلس و تیر کال هغې لږ مونږ ته فایده وکړه چې مونږ بچ شو خو اوورال تقریبا چې کوم ایکس فاټا دا د هغې پیسې هم شامل نو 131 ارب روپو زمونږ بجټ حجم کم شوی دی لاندې مونږ راغلی جی تقریبا د 80 ارب روپو مونږ د پېښور بي آر ټي جوړه کړې ده نو بیا ترجیحات دی خوا پته لګي جوړه کړم دا لکه بس پوره شو که نه منګش ته پرون په ټي باندې و چې دې کال به ګاډي چلیږي بیا ورسره موږ سوات ایکسپریس وې ته ګورو چې جوړه کړم نو ما ځکه تاسو کو چې کوم بسونه به روان شي خلک به سفر خالی چلیږي خالی چلیږي نو 80 ارب روپۍ مونږ دی خوا لګولې دا زموږ ترجیحات دي چې کم ځای کې خلکو ته ننم په بنو کې ډی خان کې په ټانک کې د صفاس کډو اوبه نه میلاویږي کرک کې خلک اوبه نشي څکلی په کوهستان کې چې کم زلزله راغلی وه عرفان صاحب سټوري هم کړې وه چې زلزله کم سکرونه تباه کړي هغې اوسه پورې هغې کې بلا شي سکرونه نه جوړ شوی یا په کاغذونو کې شته په ګراوند نشته دی کوهستان چې کم حالات دي زموږ ترجیحات بیا پبلک انټرسټ نه وي موږ چې کم ځای کې ووټ میلاویږي مونږه تیر دور کې و دي که 8 ارب روپۍ صرف په دغې نوخار ګیر چاپېره نوخار 400 نوخار پېښور نوخار مردان دغې سره شی تاوېده راتاوېده او مونږه چې کوم سیندونو په غاړه باندې دغه پوشتې لګولې دي په دې مونږ اربونو روپۍ لګولې او که مونږ صرف دا 8 ضلعې جنوبي اضلاعات کو هغې کې مونږ دومره پیسې نه دي لګولې نو زموږ ترجیحات کله هم دا نه دي پاشي چې مونږ خلکو دپاره څه فایده کول غواړو دا ذکر په خپله وکړه چې هیلث کې چې کوم پیسې خودی شوي دي خبره دا ده چې تاسو کله هم یو شیز کول غواړئ نو هغې نه مخکې څه پلانینګ پکاري څه سوچ پکاري دې خوا سوچ نشته دی مونږ په عین وخت باندې چې څه کولي بس هماغسې فیصله وکړو بعد که سره بیا راکاږو چې بعد کې به څه کېږي فهیم صاحب خبرې به جاري وي زموږ سره د وخت شوی دی وړې شان دمې خو دې مخکې عرفان صاحب تاسو ته یو سوال پرېږدم چې دا ان ایف سی ایوارډ څه شي دي دا پیسې ولې صوبې ته نه میلاویږي بل دا یو کوېسچن دی چې یاره کوم د بجلی را پیسې زموږ صوبه یادوي یا تاسو کومه خبره وکړه چې موږ ته دا پیسې نه میلاویږي وفاق دا پیسې ولې نه ورکوي آیا دا زموږ حق دی یا موږ اضافي غواړو دې نه مخکې چې کوم د نون لیګ حکومت نو که هغه حکومت موږ ته دا پیسې نه راکولې خو موږ ته ګیله کولی شو چې یار دا اپوزیشن دی بله پارټي ده په دې خبره باندې موږ سره تفصیلي خبره کوو راځو د وړې حد دمې نه پس
کې یو ځل بیا هرکلی تاسو ته وایو زمونږ د کال 2020 د خیبر پښتونخوا بجټ خصوصي پروګرام کې تاسو سره موږ موجود یو. عرفان صاحب د بریک نه وړاندې تاسو نه ما یو پوښتنه کړې د NFC ایوارډ څه شی دی او ولې دې ته موږ د پیسې نه میلاویږي. دویم د بجلی په مد کې چې کومې پیسې دي تاسو خبره دې نه مخکې موږ کړه چې موږ ته میلاو نه شوې لکه تېرو حکومتونو کې نه میلاوېدې هغه خو زموږ تحریک انصاف حکومت دا ګیله کولی شوه چې یاره د نون لیک دی ولې دا پیسې موږ ته نه میلاویږي او ولې د NFC ایوارډ څه شی دی دا دوه خبرې راته دي لږ کلیر کړي. NFC یا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ دا دی چې هر حکومت یو کمیشن جوړي د 15 کالو لپاره په هغه کې د ټولو صوبو نمائندګي وي د صوبو وزارای خزانه او بیا د هغې سره نان سټیچوټري باډي یو موږ ورته وایو ممبر چې یو کس یو ماهر معاشیات یا څوک هم حکومت په خپله خوښه باندې اخلي خو د هغې منظوري دوی د حکومت نه اخلي او د هغې منظوري بیا ګورنر صاحب ورکوي. چې څومره غربت دی آبادي آمدن د دې په حساب باندې دغه کمیشن فارمولا د هغې تعین کیږي او په هغه بنیاد باندې بیا موږ پیسې هغې ته ورکوو. بدقسمتي زموږ دا ده چې اوسه پورې په کال 2010 کې اخري قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اناونس شوی دی یا د هغې اجرا شوی ده او هغې ته موږ اتم مالیاتي ایوارډ وایو. دا د پیپلز پارټۍ په دور کې شوی او یقینا دا یو ډېره غټه کامیابي وه. د هغې نه بعد بیا د مسلم لیگ په پوره دور کې دغه ونه شو یا د هغې نه بعد دا نور 15 کاله تیر شو مسلم لیگ نور هغه 2 کاله یا 3 کاله او د تحریک انصاف دا کاله اوس هم ونه شو. نو دا د حکومت یو غټه ناکامي ده چې کله د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ د هغې اجرا نه کیږي. طریقې کار د هغې دا دی چې کله دا ټول خلک کینی او دا به یو فارموله جوړوي نو فارموله داسې ده چې کم 100% د هغوی سره شیرز دي د هغې حصه ده د فند نو باقي کې به 2-3% دغه ته ورکوي د آبادۍ په لحاظ باندې په تقسیمیږي. غالبا خیال دی 9% یا 9.5% د غربت په هغې باندې ده دا شانتې 15% یا څه د آمدن په هغې باندې ده. د خیبر پښتونخوا ته پکې 1% د شدت پسندۍ خلاف چې کوم جنګ موږ دغه متاثر یو په هغې کې موږ ته میلاویږي دا دي. خو د دې نه مخکې یعنې 18 ترمیم نه مخکې چې کوم د NFC فارمولا وا یا شیرو نو هغه داسې و چې د وفاق حصه پکې زیاته وه د صوبو کمه وه. بیا د 18 ترمیم نه بعد چې کله دا شیزونه رالل نو هغې کې داسې شوي دي چې اوس په سلو کې 57.5% حصه هغه راغلی د صوبو ته 42.5% حصه چې دی نو دا پاتې شوی د وفاق. نو چې کله محکمې یا ډپارټمنټس یا دا ډېر شیزونه ډیوالو شو یعنې دا رالل د صوبایي حکومت په اختیار کې ډېرې محکمې نو اټومیټیکلی د هغوی هغه فنډ هم دیخوا بیا ډایورټ شو. په هغې باندې وفاق ډېر اعتراض کوي او اول ورځ هم عمران خان صاحب کراچۍ ته تللی نو یو ځل بیا هغه دا خبره کړې ده چې 18 ترمیم کې څه غلطیانې شوي دي. اصل مسله روانه ده وفاق ته د پیسو د کمی چې صوبو ته حصه ډېره میلاویږي وفاق ته نه میلاویږي. د وفاق اخراجات دومره دي چې هغه موږ نشو برداشت کولی نو تاسو دا ریوایز کوئ په دې باندې نظرثاني وکړئ. په هغې باندې د ټولو صوبو اختلاف دی. اوسه پورې کمیشن ایوارډ نه کیږي د هغې بنیادي وجه دا ده او بیا په دې کې آئیني طریقه دا هم ده چې کله یو صوبه هم په دې باندې اختلاف لري یا هغه نه اګري کیږي دغه فارمولې سره نو دغه کمیشن ایوارډ به نه کیږي. د مسلم لیگ نون په دور کې دا ویل کیږي چې دغه ایوارډ ونه کړو د مسلم لیگ نون ناکامي وه خو دا خبره کیږي چې مسلم لیگ نون دا ایوارډ کول نه غوښتل او هغه ځکه نه کول غوښتل چې هغوی ته ډېرې مسلې راتلې یعنې په وفاق کې چې زموږ کم د دفاع بجټ دی یا نور زموږ اخراجات دي په هغې کې ډېرې زیاتې مسلې را روانې وي. مسلم لیگ نون دا کار ونه کړو ځکه چې په هغې باندې به بیا الزامونه راتلو یا خبرې راتلو چې دوی ونه کړی شو. بیا د صوبو د ناراضګۍ او یا د راضي کولو خبره ده نو په دې کې چې اوس کوم ایوارډ اعلان شوی دی موږ دا ګورو د لسم دې ته موږ لسم قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایو. د هغې لپاره چې کوم نمایندګان مخې ته راغلي دي یعنې یو خو د ټولو صوبو وزرای لا په هغې کې راغله بیا د هرې صوبې ځان ته خپل یو معاشي ماهر واغستو. زه تاسو ته خبر وکړم زموږ د خیبر پښتونخوا نه چې کوم دی کې د NFC کې ممبر شامل کړی شوی دی هغه نوم دی مشرف رسول سیان صاحب چې په 1990 کې په 1990 کې د سیول سروس ایگزام ټاپ کړی ګولډ میډلیسټ دی PhD ماهر معاشیات دی او ویل کېږي چې دنیا په 10 بهترینو
معاشي ماهرینو کې هغه بهترین هغه د مشرف رسول صاحب نو یعنی دغه په قابلیت باندې اس شک مونږ نه کو دغه تعلق بیا د لاهور سره دی نو څو جماعتونو ته اعتراض دار روان دي چې د بلې صوبې نه تاسو دلته په ان اف سي کې کس شامل کړو نو هغه زموږ د صوبې د حق لپاره څنګه خبره کوي دا د اپوزیشن جماعتونو یو اعتراض دی د بلوچستان د لپاره چې کم کس شامل کړي شو سېنیټر جاوید جبار صاحب په خوانه سېنیټر او د پیپلز پارټي سره تعلق او د تعلق به د کراچۍ سره دی دا غزه هم خلکو د اعتراض اوچت کو چې تاسو د سند سره اوچت کړي د بلوچستان په ان اف سي ممبر چې ولې نوای بلوچستان کې دومره کمپټنټ کس نو یا چې کم زموږ په صوبه خیبر پختونخوا کې هم دا خبره کیږي چې څوک هم نشته په هر حال دغه ډیبیټ روان دی خدای چې هغه کس چې کوم دغه ان اف سي کې ممبر راځي نو هغه الته په اجلاس کې خبرې نشي کولای هغه حکومت له مشورې ورکول شي هغه ته ګایډنس ورکول شي چې کم ځای کې موږ ته فائدہ ملاويږي او کم ځای کې موږ ته نقصان دي بهرحال جاوید جبار صاحب هم دغه کمیشن نه ریزاین ورکو یو خدای چې کمیشن قومي مالیاتي کمیشن چې کم دی عمران خان صاحب اعلان کړو هغه ختم شو هغه نامکمل شو نو چې کله یو ممبر پکې یو سوال نه پیدا کیږي چې دا اجلاس وشي او په کار دا وا چې د دې جون په 30 جون پورې د دې ایوارډ اعلان شوی وي خو ونه شو سو پوری چې بیا د دغه چیرمنشپ خبره ده سند حکومت پاګه باندې یو ډیر آئینی نقطه او شته کړله لیټر یې ولیکلی آئینی نقطه دا چې تاسو کوم کمیشن ایوارډ کړی دی د اعلان کړی دی په دې کې چې تاسو چیرمن کوم کس کړی دی نو هغه دی ډاکټر عبدالحفیظ شیخ صاحب کوم چې دا وخت زموږ ایڈوایزر دی د اکونومکس د معیشت معاشي امور او د خزانه مشیر خزانه هغه زموږ مشیر دی نو آئین دا وایي چې تاسو مشیر د نېشنل فاینانس کمیشن چیرمن نشي ټاکلې د دې چیرمن به وي وفاقي وزیر خزانه چې دا وخت موږ سره وفاقي وزیر خزانه نشته نو چې هغه نشته نو هغه په عدم موجودګي کې غیر موجودګي کې به بیا د کمیشن چیرمن وي پرایم منسٹر چې تاسو پرایم منسٹر هم نه دی کړی نو تاسو دا ټول کمیشن غیر آئینی نو کمیشن آئینی حیثیت هی ختم شو سند په اعتراض هم کړو دا هم د سند حکومت هغه لیټر وی چې وفاق تر لګي او اولنی بنیادی نقطه هم دغه چته کړی وا چې مشیر خزانه هغه د چیرمن نشي جوړې دي جی دا غیر بعد د کمیشن هغه افادیت ختم شو بیا په دې کې موږ ته دا یو مسله روان ده چې کله دې کمیشن ایوارډ نه کیږي موږ ته چې کومې فائدې را روانې دي خاص کر خیبر پختونخوا ته نه ټول نه زیاته فائدہ چې موږ کم ته پوسونه کړی دي نو هغه موږ ته روانو په دې کې اضافي موږ ته بلین اف روپیز په دې کې ملاوي دي شو وجه چې موږ سره کوم قبایلی ضلع شامل شوی دي زموږ آبادی زیاته شوی ده د هغه آبادی په تناسب سره چې زموږ کوم حصہ جوړېدل نو هغه زیاتې دله یعنی تاسو ته یو سره وایم د وار آن ټیرر دا 1% چې کوم موږ ته ملاويږي دا هغه بیا ډیسټریبیوشن کیږي هغه 250 یا 50 ارب روپۍ موږ ته یو کال ملاويږي چې بیا په آبادی کې موږ د کې شامل او یا بده کې چې کوم د معاشيات او ریپورتس مخه تراغلي دي چې کوم غربت کې اضافه شوی ده په خیبر پختونخوا کې یعنی هغه فګر اتل لسونه وی شو فیصد تر رسیدلې ده په خیبر پختونخوا کې غربت کې د کال کې دومره اضافه شوی نو یو دا غربت کې اضافه شوی دا بل زمونږ آبادی موږ سره زیات شوی ده چې مردم شماري کم شوی هغه کوم زمونږ آبادی زیات شوی او موږ سره قبایلی سیمې شامل شوی نو دغه ځایونو کې موږ ته فائدہ ملاوي کوم بدقسمتۍ نه چې کمیشن غیر فعال دی نو بیا دغه فارمولا نه جوړه ده او د چې دغه څومره تمول لري چې دا ان اف سی ایوارډ چې کوم چې صوبې پکې فائدہ ده دا به آیا د پی ټی آی حکومت کې ملاوي شي دا کوم چې اوس روان ټینور د 15 کالو کې امکان شته چې دا به ملاوي شي کنه څنګه چې تاسو وزیر اعظم عمران خان صاحب چې د اغاسم د تلسم ترمیم یا د ان اف سی ایوارډ دومره فیور کې نه دی هغه چې را دینه وفاق ته نقصان دي نو موږ امید ساتلی شو چې دا به ملاوي شي زمانه نه خیال ک تحریک انصاف د باقي کوم وخت په دې کې د کمیشن ایوارډ وشي یعنی مسلم لیگ نون حکومت چې هغه ډیر زیات لچک دا او چې هغه اپوزیشن جماعتونو سره کې ناستو سیاسي تدبر او د مظاهره به کوله د تحریک انصاف حکومت کې هغه سیاسي لچک نشته یعنی نن کوم هغه په قومي اسمبلی کې پرایم منسٹر صاحب تقریر کوي نو هغه اوسم د مسلم لیگ نون او د پیپل پارټي متعلق سره ویل هغه کابل ورس کراچۍ ته تل په دې تونه صورتحال کې هغه وزیر اعلی صاحب سره نه ملاو شو نو تاسو ګورئ چې دا هغه اپروچ اپوزیشن جماعتونو ته څومره دی نو چې کله د پرایم منسٹر صاحب د غرویږي د بیهیویر نو هغه کې زمانه د خیال چې د کمیشن ایوارډ اعلان بوشي او بل دا خبره ده چې په دې کې تاسو مو چې یو صوبه هم په دې کې اختلاف لري نو دا بیا نکېږي او الریډي اتوماتیکلی دا کې د سند ډیر زیات اختلاف را روان دي زمانه د خیال چې وکی زرداری صاحب د هغه سیاسي عقل او فهم څومره طریقې سره هغه ځان سره خلک کېنولو په هغه وخت کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت شهباز شریف صاحب هغه کومې طریقې سره راضي کړو کېنولو نو هغه د یو سیاسي سوچ یو سیاسي تدبر او د هغه مظاهره کړي او هغه ایوارډ اعلان باغې کې شو زمانه د خیال کا په دې کې هغه کوم مالیاتي کمیشن ټول نگران پدیو چې هغه نه مخ کې د آبادی شیر 90% او پنجاب
55% د پاکستان وو جی آبادی شیر چې کله تاسو 1982 ته راوسته نو 8% ډېر غټ فګر دی تاسو وګورئ چې 1% مونږ ته ملاویږي او هغه 55 ارب جوړیږي نو هغوی 8% خپل کټ منه نو دا یو ډېر ګران کار و دې حکومت ته دا یو فایده وه چې دوی دې وخت کې په 3 صوبو کې ناست دي پنجاب کې دې حکومت ته خیبر پختونخوا کې دوی دي بلوچستان کې دوی ناست دي په کولیشن ګورنمنٹ کې وفاق کې دوی دي نو کمیشن کې اته کسان دوی سره رضا دي صحیح چې کوم اته ممبرز دي یا ممبرز چې کوم منسټر سلور کینی او سره رضا دي یو کس رضا کول دي هغه د سن او سن سره رضا به هم شي وسره خو چې کوم څنګه عرفان صاحب موه چې وفاق دا مالیاتی کمیشن کې دي شي خپل شیر نور کم نکی نو چې کوم څنګه سیستم روان دی دا په دې هم ځکه رواني چې د خیبر پختونخوا ته ټول زیاته فایده کیږي که نوې کمیشن کیږي وای ته پنجاب یا بل صوبه بالکل رضا نشي چې کوم دا 3% خبره کیږي چې قبایل لور کې اب هم دغه کمیشن مني اهله بکیږي دینه بغیر ممکن نه ده کمیشن خپل پیسې ورکړي هر ممبر رضا کیږي نو هغه 1% نه 3% جوړول نو دې ته خو بیا څوک هم غاړه نشي ښودی نور شیر به کټ کیږي نو موږ له به راکوي که نه دا چې کوم پول دی کم ټیکس کلیکشن کیږي نو هغې کې وفاق نه به هم کټنګ کیږي سند نه به هم کیږي بلوچستان او پنجاب نه هم دي او بیا خیبر پختونخوا کټنګ فایده شته نه دوباره موږ ته واپس ملاویږي نو هغه ټول رضا کول دا ګران کار دی خو چې کوم مسله ده هغه دا ده چې وفاق که دې کې انټرسټډ نم دی نو په دې مونږ خبره هم کړې وه چې زمونږ یو ډپارټمنټ دی ورته وایي بین صوبایي امور هغه بالکل غیر فعاله دی د مونږ کتل مخکې چې دغه صوبو خپلو کې به رابطې وي خپلو کې به ملاقاتونه وو ایم پی ایس به دې خوا راتلل دلته نه به کویټه ته تلل یا به سند ته تلل دې وخت کې چې کوم د حکومت د پاکستان تحریک انصاف دا دې وخت کې د عمران خان صاحب نه تاویږي او هر یو کس د هغوی نه یریږي لکه چې کوم د صوبې خپل یو اختیاري که نه هغه بالکل نشته دی صوبو ترمنځ خان صاحب به خفه ځکه نشته چې خان صاحب به خفه شي صحیح لکه دې خوا ته دوی خیبر پختونخوا هم دا کوشش نه کوي چې مونږه لږ سند سره خبره وکړو چې کیدای شي د خبره ومني نو خان صاحب به خفه شي نو که خان صاحب خفګان ته ګورې نو بیا د صوبې حق والی کیږي او صوبې ته حق نه ملاوي فهیم صاحب په دې صوبایي بجټ نن پیش کیږي او په دې کې ډیر زیات خلک تمې هم لري هماغه شان څنګه چې په تېر وختونو کې خلکو ساتلي د حکومت نه چې دغه عوامو ته به ریلیف میلاو شي او دا وخت چې کوم دی عوامو ته ریلیف ډیر زیات ضروري په دې باندې به مونږ بحث کوو خو دا وخت شوی دی د وړې شاندمې بیا راځو د مشرق ټي وي پری بجټ د خصوصي ترانسمیشن کې یو ځل بیا هرکلی فهیم صاحب د بریک نه وړاندې مونږه د صوبایي بجټ خبره کوله چې کم دغه بجټ پیش شوی تیر ځل هم چې کم دی نو د کم ګورنمنټ سروینټسو د هغې چې ریټایرمنټ ټایم و هغه 3 کاله شوی چې صوبه چې کم دی هغه د پنشن چې کومې پیسې راځي چې د هغې د اخراجاتو نه بچي او صوبې ته زیاتې نه زیاتې پیسې بچي دې ځل که مونږ وګورو نو په دغه پینډمیک صورتحال کې هم حکومت تجویز پیش کړی دی چې دې ځل به د سرکاري چې کوم ملازمین دي د هغې تنخواګانو کې اضافه نه کیږي که مونږ وګورو تیر ځل چې څنګه عرفان صاحب وویل چې حکومتي اخراجاتو کې اضافه شوې ده او ډېره زیاته شوې ده آیا حکومت چې کوم دی نو دغه پیسې بچکولو لپاره صرف سرکاري ملازمین کتلي په دې صرف وسره سي اصل کې هغه فیصله هم واپس لاړه ورته جی چې کوم 63 سال والا فیصله وه هغه کې خو یو چې کوم کورټ طرف نه حکم راغی نو هغه فیصله کې او حکومت خپله خبره پوره کولو کې یا هغې باندې امپلیمنټیشن کې 8 میاشتو لګولې او الټا هغه نقصان وشو چې هغه 8 میاشتو کې چې کم کسان ریټایر کېدلو هغه ریټایر نه شو او په ډیوټۍ پاتې شو هغوی ته تنخوا کله ملاویږي چاته نه ملاویږي چاته پنشن شروع شو هغوی په ځای نوې برتیانې مو نه شوې نو هغه ټول پروسس چې هغه خراب شو هغه ټول ګډوډ شو دوی نه هغه هم دوی مینج نه کړ بل خواته چې کوم نه تنخواه نه سیوا کیږي دې کې هم ډېرې خبرې دي تنخواه سیوا کول پکار دی نه دي سیوا کول پکار سند چې کوم کار وکړه هغه دوی دا کار وکړه چې کوم 1 نه 16 پورې چې کوم ته موږ ته دوی افسران نه وي ملازمین وي هغوی له 10% تنخواه سیوا کړه چې کوم افسرانو 17 نه او ایباو هغوی له 5% سیوا دوی ورکړه افسران خو بیا هم یو کس په یو پروجیکټ کې ځان وردن نه کي بل پروجیکټ ته وربوړي یو وخت کې 3 پروجیکټو کې ځان هغه انرول کړي د هغې ځای نه هم پیسې اخلي چې کوم لاندې ملازمین دي د دې تنخواه کم از کم 10% سیوا کول جوړېدل او دا حکومت کولی هم شو دومره ګران کار نو د خیبر پختونخوا دپاره که دوی دا نور اخراجات چې کوم غیر ضروري اخراجات دي
کوم ګورو کم شاهانه خرچ کیږي لګیا دی غټ غټ گاډي اغستې کیږي خیبر پختونخوا کې ډپټي کمشنر صاحب دا فارچونر گاډي نه بغیر مزل نه کوي یا ډیډیک چیرمن وی چې نه زه خو به 4x4 گاډي هی اخلم بل گاډي زمانه په کار مله غټ گاډي اخلي نو دا کروڑونو روپے چې التزی نو پدې په ځای باندې چې کم دغه لاندې کلاس 4 زمونږ ملازمینو یا زمونږ اسسټنټ او کلرکس او جونیئر کلرکس دا غوي تنخواګانې سیوا کې دي شوي دومره ګران کار دوی لپاره نو بهرحال چې کوم زمونږ ای ډی پی خبره کېده دا ای ډی پی هم رااله او تقریبا 317 ارب 85 کروڑ او 70 لاکھ ټوټل ای ډی پی د خیبر پختونخوا پروپوز دا کم بچې تقریبا ګنټه پس چې بجټ پیش کیږي هغه کې برازي صحیح کوم دغه ای ډی پی ته ګورو نو ملټي سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام کدا قبایلی سیمه نور د کوم تقریبا کم 10% د لپاره ورکړې شوې دي او دا ملټي سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام اوس شه دی دا عمومي تور باندې پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ غالبا هغوی دا ټول پروجیکټس ګوري او خپل لاس یې خینو مونږ چې کومه د هیلث خبره کوله یا د ریلیف خبره کوله نو هغه لګ دینه لاندې هیلث لا 7.7% بجټ ورکړی دی چې هغه کې د صوبې بجټ چې دی تقریبا 14 ارب روپے دی او چې کوم زموږ قبایلی سیمې داغه 24 ارب داغه بجټ جوړیږي لګیا دی دای اغویلا ورکړی دی او باقی پکې بیا د اوبو چې کوم دی 5.9% اغیلا دی 13 ارب روپے دا بجټ جوړیږي ټوټل 317 ارب روپو د بجټ نه نو دغه چې کوم ریلیف والو هغه صرف 1.6 دی خبر شوه چې ترجیحاتو کې ساتو نو هغه ته مونږ ګورو نو صرف 5 ارب روپے خو دې شوي دي چې هغه کې د خیبر پختونخوا د پاره 3 ارب روپے دي او قبایلی سیمې د پاره چې دي هغه تقریبا سکم 2 ارب روپے خو دې شوي دي نو دا ترجیحاتو کوم چې خبره کې د اوس مخه ترال ترجیحات اومغه رونو طرف ته دي بلډینګونو طرف ته دي تعمیرات طرف ته دي پینډیمک حالات هم صحت چې کم دي نو غلاندې ساتل شي صحت چې کم دی هغه بالکل ټاپ ترانه خبره کې برزي او ډسټریکټ ای ډی پی خیر اگر بیا برای نام دا 13 هم دا برای نام وا د 54 ارب روپے خو د شوی 44 ارب روپے زمونږ د علاقې دي 10 ارب چې کم دي د قبایلی سیمې دي نو دا صرف برای نام ای ډی پی دا ولې چې د بیا هم حکومت الیکشن نه کول غواړي نو دغه 54 ارب روپے تاسو صفر وګڼئ چې ځل بیا ما خوا چې ما مخکې کړی وه چې ریلسټک فګر نه دی 319 ارب هم ریلسټک نو دغه 317 ارب هم ریلسټک نه دی روان کال چې موږ د خو دوباره ناستو او ژوندو نو دې کې به هم دغه 40-50 ارب روپو کټ لګېدلی وي صحیح عرفان صاحب څنګه فهیم صاحب وویل چې ډي پي هم راله پای کې چې کوم وکتو نو دغه ترقیاتي بجټ چې کوم دی د هغې فکر پکې زیات دی صحت پکې لاندې ساتلی شوی دی تاسو وایي چې دغه ریالیسټک کوي یا که نه وي نو صحت ولې په دې حالتو کې هم چې کوم دی نو موږ صحت ته دومره توجه نه ورکوو ټولې دنیا چې کوم دی صحت پر ټاپ پریارټي ساتلې ده یو خبره راځي چې کوم سیاسي حکومتونه نو هغه خپل پرایورټیز هغه ته ګوري چې سیاسي جماعت په خپل الیکشن باندې په یو الیکشن باندې 15 کروڑ روپۍ لګولي نو هغه چې بیا دلته راشي هغه منسټر جوړ شي هغه رکن اسمبلی جوړ شي هغه بیا دغه پیسې د سزا نه پوره کوي صحیح هغه رښتیا دومره د خلکو خیرخوا نه چې هغه خپل جیب نه 10 کروڑ روپۍ لګي او هغه بیا راځي او دلته دغه 1.5 لک روپۍ تنخواه یو بس دې ته ناست په دې باندې 15 کاله گزاره کوي دا خبره غلطه ده صحیح دلته چې کوم کس څوک هم سیاسي او بدقسمتي دا زمونږ نظام د روان دی چې هغه 10 کروڑ روپۍ لګولي نو هغه سوچ دا کړی چې زبا د دې سیستم نه 50 کروڑ روپۍ وصولوم نه لوسم صحیح په صحت کې به دومره کمیشن نه زمونږ ترجیحات سره زمونږ ترجیحات همیشه په هغه منصوبو کې پاتې شوي دي په کومو کې چې کمیشن ډېر زیات وي تاسو ګورئ په روډ سېکټر کې د ټولو نه زیاتې پیسې په هر یو کال هغې کې لګي صحیح دا څنګه روډونه دي چې په کارونه پکې کېږي او دا ختمیږي نه یعنی هر کال ته د 150 ارب روپو روډونه جوړوه نو تاسو د تیرو 15 شپږو کالو د شمار هغه کې د 200-300 ارب روپو تاسو صرف سړکونه جوړ کړي دي ښه کم دي چاته په هغې کې پته لګي ښکاري د تعلیم بجټ همیشه کم ایښودلی کېږي همیشه وایو په هغې کې ترقیاتي بجټ څومره دی هغې کې جاري اخراجات څومره دي که تاسو د هغې لپاره 15 ارب روپۍ کوئ تاسو خبره بالکل صحیح چې روډ چې کوم دي 50 ارب روپۍ خیبر پختونخوا حکومت په دې کال کې به دغه لپاره کوي او ټول روډز دي 18% به موږ روډ لپاره زیات دغه چې دي نو موږ قرضې اخلو او دا قرضې به موږ د دې خلکو د چمړې نه بیا وصولو ځکه چې موږ ټیکسونه لګوو کم زمونږ فهیم صاحب تاسو خبره وکړه چې دومره پیسې د روډونو لپاره مختص کړي دي نو زمونږ د حکومت خو خلاف دا قرضه یادو موږ صرف 50 ارب روپۍ به قرضه راځي دا به د پرایورټي سړک نه دی کنه اوس چې د غټه منصوبه غو بیا رټی چې څنګه تاسو وی کمپلیټ د کې ساده د کې ساده خبرې ده چې دا کم مو ساده شمار موږ سره شیر شو د راتلونکي کال بجټ چې کوم سېکټر د بارس نو پیسې خو دې شوې دي ټول نه زیاته پکې روډ سېکټر د باري خو دې شوې
د تعلیم د لپاره کم دي، د ایجوکیشن د لپاره کم دي. نو حکومت د چغې وایي کنه چې زمونږ اولنۍ ترجیح صحت ته او تعلیم دی، خو تا خو پیسې ټول نه زیات روډ لې خو دي، نو ترجیح اولنۍ څه شو؟ هم سړک شو. نو بیا چې د کله خبرې کوي نو دا دروغ وي، عوام دوکه کوي یا غیله دوکې ورکوي، او دا د حکومت دغه طریقې را روانې دي. بهرحال خو ترجیحات هغه دي د کم ځای نه چې هغې ته بیا زیات ټونه میلاویږي، کم ځای کې چې هغه ډېر زیات خپل خلک کمپنسیټ کوي، هغوی له فایدې ورکوي، نو هغه کارونه او هغه منصوبې او هغه شیزونه دلته بیا هغه جوړیږي. پلانینګ مخکې څه کیږي، بیا چې کله بجټ منظور شي د هغې نه بعد بیا په دغه کې رد و بدل کیږي. نو دا ټول هغه روایتي دا وایم چې یو طریقې کار را روان دی، موږ په هغې باندې چلیږو. که تیر کې د این پی او پیپل پارټي حکومت هغې هم دا کار کړی، که تحریک انصاف هغه تبدیلي حکومت دی هغې هغه شانته هم کار کوي. سچ ما ته پکې څه دومره زیاته تبدیلي نه ښکاري یا دومره ډراسټک چینجز زه نه شم ویلی چې هغې کې دوی ګنې راوستي دي او هغې دوی دعوه کوي چې او موږ ګنې دا نظام بدل کړو. عرفان صاحب تاسو خبره وکړه چې لکه چینج کم دی، زاړه ګورنمنټ چې کم کول، پیپلز پارټۍ والا چې کم کول، پاکستان مسلم لیگ نون چې کم کول، پی ټی آی هم په هغه سټیپس باندې روان دی او هغه ترقیاتي بجټ په سړکونو باندې سیوا لګي، په هسپتال سکول باندې کم لګي، د هغې نه زیات لګي که نه جي. فهیم صاحب دا خبره وکړه. نو مونږ د خصوصي خپرونې به کتونکو رواني د پری بجټ ټرانسمیشن چې کم دی کال 2020 د خیبر پښتونخوا بجټ نن پیش کیږي، ګنټه پس 3 بجې به دا بجټ پیش کیږي، د اسمبلی اجلاس دی. نو دا خپرونې رواني جاري به ساتو دا پروګرام. خو دا وخت شوی د هیډلاینز بریک، تاسو هیډلاینز وګورئ بیا راځو.